तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आमे पढ़ुचे बा शुणुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय 48 और 49 नंबर श्लोक उपरे शिल प्रभुपाद देइथिबा प्रवचन न्यूयॉर्क ठारे एप्रिल 1 1966। प्रभुपाद ये 3 दिन धरी आम शुणी सारे। एटा आज आमर फाइनल ए क्लास टी आज समाप्त करा। गोटे बड़ क्लास प्रभुपाद बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा देते आलोचना कर शुणिया घंटे 8 मिनिट। And everything. Oh, they cannot be happy. They cannot be happy. The whole thing is the wrong process. Ah. Here is the process recommended in the Bhagavad Gita that Yogastha Kuru Karmani. प्रभुपाद ये आम शुणी प्रभुपाद कहते वास्तव रे जो पद्धति रे लोक माने भगवान को अवज्ञा करी भगवान को विरुद्ध रे भगवान को विश्वास न करिकी कार्यकलाप करती केवे से माने खुशी हो पारती नहीं। तांकर कौन सी प्रगति हो पारिबनी। साइंस इकोनॉमी कौन सी दिगरे से मानकर जो प्रगति से माने करूचंती सेथिरे से माने आनंदित रही परिबेनी। इटा हला कारण ए संपूर्ण जिनसटी हला भूल पद्धति। से कृष्ण ये जो पद्धति भगवद गीतार जोगस्थ कुरु कर्माणी शुणे। Yogastha Kuru Karmani. Unless you work, your work is, no work is condemned. Whatever you do. जे पर्यंत आमे काम न करिवा आमर जे कोनोसी कार्य तिरस्कार योग्य जहाँ किछि भी करू That doesn't matter. But if that work is done on behalf of the Supreme Lord, that makes you purified. That किंतु यदि से कार्यटी भगवान को तरफ करा जाए ताहले ताहा हमको शुद्ध करता है, ताहा हमको सुखी करता है। makes you happy. And that science is lacking altogether all over the world. किंतु एई विज्ञानटी समग्र विश्व रे आज नहीं। Not only here or there, केवल एठी बस एठी नो the whole thing. In Russia, they are preaching godless civilization. जेमति कि रूस रे से माने प्रचार करछंती भगवत विहीन सभ्यता, No God. Here, जे भगवान नहांती। here also there are even some churches. एठी तो हेले जहाले किछि चर्च रही छी। I know they are preaching the God is dead. You see, they are preaching like that. So the condition. प्रभुपाद कहछन जेमति कि एठी आमे प्रचार करछे जे भगवान एठी चर्च रही छी, किंतु से माने कोन प्रचार करछंती से माने प्रचार करछन जे गॉड इज डेड, भगवान ही मृत्युवरण करछंती। तो एई भलिया जो प्रचार करछंती तांकर एई भलिया अवस्था एई शोचनीय अवस्था से मानकर हेबे Is very and precarious at the present moment. We are preaching Bhagavad Gita and
and the formula, but the formula is practically very difficult to apply. ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ବା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ The present circumstances. ଏବେକା ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। You see, Yogasya Kurukarani. People have gone so much ahead in material and means material ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେଣି ଭୌତିକ ଦିଗରେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି material civilization means only sense gratification. That's all. ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତା କହିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ, It has nothing more than this. ତା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଆଉ ତାଠାରୁ କିଛି ବି ଅଧିକ ନାହିଁ। And actually we are seeing that as much as we are making economic progress, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ବା ଇଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ, as much money we are getting, ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, the next program is how to spend it for sense gratification. ତ ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଣ ଆମର ରହିଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଏ ପଇସାଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ, How to spend it for sense gratification. କେମିତି ଆକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରେ ଲଗେଇବା। They have no other program. No other program. ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। You see, everywhere. But here the formula is then nothing for your sense gratification. Everything for God. ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ସବୁଆଡେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯେ କିଛି ବି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। The work is not condemned. କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଉନି। Work you can do. Whatever କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। situation, position you are by God's will you are put it. ଯାହା ଯିଏ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଛନ୍ତି। That doesn't matter. Your work is not bad. ତାହା କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଖରାପ ନୁହଁ। Provided you work for the Supreme Lord. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଖରାପ ନୁହଁ। That's all. That is the technique. ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପଦ୍ଧତି। Durena jhabaram karma. Yeah, it is emphatically emphasized that ଏଇଟା ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦୂରେଣ ୟବରମ କର୍ମ। Durena jhabaram karma buddhi yogat dhananjaya. By application of this God consciousness, you throw away all other work. ତ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ନିୟୋଗ କରି ବା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମଗ୍ର ସବୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କର। Any work which you cannot do with God consciousness, don't do it. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ନ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ କରିବା ହିଁ ନାହିଁ। Now here is the injunction Bhagavad Gita. Anything which you cannot do with God consciousness, stop doing. ତ ଏଇଠି ସେଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଚେତନା ସହ ନ କରିପାରିବା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। But the whole world is engaged doing things in which there is no God consciousness. କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏଥିରେ ନିୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଯେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବି ଭଗବତ ଚେତନାଶୀଳ ନୁହଁ। There is no God consciousness. But କୋଉଥିରେ here it is enjoined. ଭଗବତ ଚେତନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଯେ ବୁଦ୍ଧୌ ଶରଣଂ ମନ୍ନିଚ୍ଛ କୃପଣା ଫଳ ହେଇତବ। ତ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧୌ ଶରଣଂ ମନ୍ନିଚ୍ଛ କୃପଣା ଫଳ ହେଇତବ।
Only those who are kripana, those who are not self-realized, they ଯୋଉମାନେ କୃପଣ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନାହାନ୍ତି, are hankering after sense gratification. କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଳାୟିତ ଥାନ୍ତି। They want to enjoy the fruits of their labor, but ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। you don't be. Arjun, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏହା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହା କର ନାହିଁ। you don't be. If you want to be spiritually situated, if you want to work from the spiritual platform, then you don't do it. ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ କର ନାହିଁ। You work on the spiritual platform and don't do anything which you cannot do in God consciousness. ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଭଗବତ ଚେତନା ରେ ନ ରହିପାରିବ। This is clearly stated here. Now, এই କଥାଟି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା। it is, of course, it depends on us whether to accept it or not accept it, because ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। God has given us independence. You will find also କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। in the Bhagavad Gita at the end ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶେଷ ଆଡକୁ that after the instruction is given, the ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ Lord inquires from Arjuna that ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ I have given you all instruction necessary. Now, whatever you like, you do. ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲି ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା, ଏବେ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। So this is the position. ଏହା ହେଉଛି ଏବେ ଏହା ସ୍ଥିତି। The Lord never interferes with the little independence that has been offered to us. ଭଗବାନ କେବେ ବି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। We have got little independence because we are part and parcel of the Supreme Lord. ଆମର ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟୁ। So under certain percentage, we have got independence, not ତ ଆମର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, full independence, but ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, under certain percentage we have got independence. କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରା କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। And that independence we can use properly or misuse it also. When ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବା ଆମେ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। we misuse, then we become kripana, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ କୃପଣ ହେଇଯାଇଥାଉ, the miser. And କୃପଣ। when we use it properly, then we become brahmana. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଥାଉ। Durena javaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhau saranam annicha kripana phalata. Buddhi, by intelligence you take shelter of the Supreme Lord. ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। Don't be miser and be hankering after the result of your work. କୃପଣ ନ ହେଇ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହବା ଦରକାର ନୁହଁ ଆମର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି, And enjoy for yourself. ଆଉ ନିଜେ କେବଳ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ ତାକୁ। Sacrifice means you sacrifice your energy. ନା, ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ତାହା, ବା ଆମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର।
God is not hankering after your money or whatever you have got. ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଳାୟିତ ହବାର ଦରକାର ନାହିଁ ବା ସିଏ ଲାଳାୟିତ ହଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଟଙ୍କା ଆଉ ଏବଂ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ବସ୍ତୁ। He is full in himself. ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ। He is full in himself. He doesn't ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, require. ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। Now, in India there is a system of worshipping the Ganges water. ଭାରତରେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି କେମିତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୂଜା କରୁ। Ganges water. ଗଙ୍ଗା ଜଳ। Ganges water, there are 5 sacred rivers which the Hindus they worship. 5ଟି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। They are Ganga, Jamuna, Kaveri, Godavari, Narmada. ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଉ ନର୍ମଦା। Just like you have got your Hudson River here, similarly there are many rivers. ପ୍ରଭେଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମର ଏଠି ହଡସନ ନଦୀ ଅଛି ସେହିପରି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି। And one of them, these 5 rivers, they are accepted as the sacred river. And ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ 5ଟି ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ପୁଣ୍ୟବାନ ନଦୀ ଭିତରେ। people take their bath and offer their respect. ତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। Now, what is the process of respect? ତାହେଲେ କଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? The process of respect is just like worshipping the Ganges water. ତ ପଦ୍ଧତିଟି ଏଇପରି ସେମାନେ କରନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ କିପରି ଗଙ୍ଗାର ପୂଜା ହବ। Now, after taking your bath, you stand on the water and take little water from the river, just like this. The river is flowing. ଯେ ଆମେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସେଠି ଠିଆ ହେବ ଜଳରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଳ ଏପରି ନଦୀରୁ ନବ ଏଇପରି ହାତରେ ନବ। You take little water like this and chant your mantra and offer it. ନଦୀ ସେଇଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। Now, this offering of water, where from the water is come? Oh, you are taking the water from the Ganges. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ କୋଉଠାରୁ ଏ ଜଳ ଆସିଛି? You have not brought even the water from your house. ତୁମେ ତ ଜଳ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିନ, ତୁମ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ତ ନେଇକି ଆସିନ, ଏଟା ଗଙ୍ଗାରୁ ଆଣିଛ। You are taking the water from the Ganges and you are again and offering the same to the Ganges. ତୁମେ ଜଳ ଗଙ୍ଗାରୁ ହିଁ ନେଲ ଏବଂ ତୁମେ ଜଳ ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗାରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ with some mantra. କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି। Similarly, the Ganges has got immense water. ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ରହିଛି। If you take one palmful of water out of it, if the Ganges is not in loss. ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତୁମର ହାତରେ କେବଳ ଜଳ ନେଇକି ଗଙ୍ଗାର ତୁମେ ଗଙ୍ଗାରୁ କିଛି କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦଉନ, ଗଙ୍ଗାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉନି ଏଥିରେ। And again, if you offer a palmful of water on the Ganges does not gain anything. ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସେଇ ଯାହା ହାତରେ ଜଳ ନେଇଛେ ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦବା ତାହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେଇଯିବନି ଗଙ୍ଗାର। But utilizing the Ganges water and offering to the Ganges, you become a devotee of Ganges.
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଙ୍ଗାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ଅର୍ପଣ କରିକି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଅ। Similarly, the offering to Lord, what you have got. ସେଇପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଆମର କଣ ବା ଅଛି? Your body, it is also given by God. ତୁମ ଶରୀର ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। Your intelligence, it is given by God. ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। The facility of work, it is given by God. ଯୋଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। Everything is given by God. ସବୁ କିଛି ତ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। Now what do we work? ଏବେ ଆମେ କଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? Now suppose I am writing books. ଧରିନିଅ ମୁଁ ଏବେ ବହି ଲେଖୁଛି। All right. In which you are writing? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଲେଖୁଛି? On paper. All right. Who has given you paper? ନା ପେପରରେ ଲେଖୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପେପର କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? କାଗଜ। Now you make philosophical study. Well, paper I purchased from the market. ତ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, କାଗଜ ମୁଁ ତ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଛି। Market, how does it supply paper? ତ ହାଟରେ କି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କାଗଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ? No, it is manufactured in mills. ନା, ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। It is manufactured in mills where they get the raw material. ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପଦାର୍ଥଟି କୋଉଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? From the wood. ସେମାନେ ତ କାଠରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। How the wood is produced? Then you come to the God. ଆଉ ସେ କାଠଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି? ହଁ, ଏବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। You cannot produce the wood. You simply bring wood from the forest. ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ତୁମେ ତ ଏଇ କାଠକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଏ କାଠଟିକୁ ଆଣିବ ଜଙ୍ଗଲରୁ and get it to chemically purified. ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦେଇ ପାରିବ and make a plaster and the paper is made. ତାପରେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ତୁମେ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। So no raw material you can manufacture. ତା ମାନେ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ, କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ତା ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। Raw material has to be taken from God's stock. ଯାହା ବି କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ଆମେ ନଉଛେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡିବ। Now, if the raw material is taken from God's stock, then how the paper becomes yours? ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥଟି ତୁମେ ନେଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ହିସାବରୁ, ତାହେଲେ ସେ କାଗଜଟି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତୁମର ନିଜର ହେଇଗଲା କିପରି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ନେଲ ଏଇଟା? This is God consciousness. This is everything will find that nothing is our. ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବତ ଚେତନା, ଯେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ, କିଛି ବି ଆମର ନୁହଁ। We simply, the economists also say that we cannot manufacture anything. We can. ଯେପରି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ମାନେ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବି ତିଆରି କରୁନାହୁଁ, simply transform from one form to another. କେବଳ ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ। We can give our labor only. ଆମେ କେବଳ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। And that labor also given the strength. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେ ଶକ୍ତିଟା। Now suppose I work with my hand. ଧରିନିଅ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। Now I am claiming this is my hand. But if God withdraws the power of your hand, ତ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋ ହାତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଏ ହାତର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଫେରି ନେଇଯାଆନ୍ତି,
oh, your pride is at one time. Not भगवान जदि आम हाथर शक्ति को फेरी नहीं जाती आम सागे सागे पारालाइज हो पारालिसिस हो आमर सब अहंकार भांगी चूरमार हो your hand. You see? बुझिपारे जे एटा आम हाथ नुह In everything. Nothing is yours. I am also तो सबु किछि भी आमर नुह मु मध्य निजे as spirit soul. I am also part and parcel of God. मु जेतु चित कणा गोटे मु मध्य भगवान कर अंश विशेष आत्मा रूप And we are thinking independently that I have no connection with God. आमे भाबुचे स्वाधीन भाव रे जे मोर भगवान को सहित किछि भी संपर्क नाही Oh, this is very horrible condition. यह बहुत विपदजनक परिस्थिति The whole world is suffering because this misconception of life. सारा विश्व रे लोक कष्ट भोगुचंती काहेकि ना तांकर एही परी भूल धारणा जीवन को नहीं अछि Misconception of life. That he has forgotten his eternal relationship with God. कारण से ये जो भूल धारणा तांकर जीवन को नहीं अछि काहेकि ना से भूली जाइछंती भगवान को सहित तांकर नित्य संपर्क So, we have to revive it. We have to revive it, this process. The Bhagavad Gita has prescribed. आमको यही आमर संपर्क टी को पुणी थरे उज्जीवित करियार अछि आमको उज्जीवित करियार एई पद्धति भगवत गीता रे एटी कृष्ण कहउछन्ति Durena jhavaram kanna buddhi yoga dhananjaya buddho saranam mannecha kripana phala hetava. Kripana means those who are anxious for enjoying. तो कृपणा कहले जो माने उत्कंठित उपभोग करिया को Sense gratification by the fruits of their labor. इंद्रिय उपभोग करिया को तांको निज कर्मर फल स्वरूप They are called kripana. And एई मान को कृपण कहया जाय those who have sacrificed the whole body, whole intelligence, आ जो माने परित्याग करचंती तांकर संपूर्ण शरीर को संपूर्ण बुद्धि को and sacrifice, you always remember what we can sacrifice. तो जो परित्याग करिवे तो आमे सब बेले मन रखिया दरकार कोन बा हम परित्याग करि परिबा Just like they take Ganges water from Ganges and offering them. जेपरि भारे आमे गंगा जल नउचे सेई गंगा ठु आ गंगा को अर्पण करछे So everything is obtained from God. ता माने सब किछि तो भगवान को ठारु ही आसुछि And now if we offer the same thing to God, then we become liberated. आ आमे जदि ए सेई एका वस्तुटी को भगवान को पुनि थरे अर्पण करू ताहाले आमे मुक्त हो जाऊ Actually, and I am not proprietor in anything. वास्तव रे मु कोनोसी जिंसर कोनोसी जिंसर भोक्ता बा मालिक नुह Myself is also not. And मु निजे भी नुह I am also the part and parcel of the Supreme Lord. मु मध्य भगवान कर अंश विशेष अटे These are the conceptions. एटा होचे वास्तविक तथ्य Without this conception, without this God conception, there is no spiritual realization and there is no happiness. तो एई चेतना बा एई जिनसटी न बुझिवा द्वारा भगवत चेतना भगवान को न बुझिवा द्वारा कौनसी आध्यात्मिक उपलब्धि हेई परिबा नाही Either personally or impersonally or socially or economically or politically, there cannot be. ए आध्यात्मिक चेतना हेई परिबा नाही कौनसी सुख मध्य आसीबा नाही निजी भाव रे हो कि परोक्ष भाव रे हो बा सोशियली अर्थनैतिक भाव रे बा राजनैतिक भाव रे केबे भी खुशी हेई परिबा नाही Of course, today there is no time. Otherwise, I would have recited. निश्चित भाव रे आज एते समय नाही
ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଇଥାନ୍ତି। Those who have got my books, you'll see that how much and profusely the earth was producing. ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବହି ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, During the time of Maharaj Yudhishthira. ତିଆରି କରୁଥିଲା ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମୟରୁ। Because the executive head of the state was a pious, so how nature was helping. କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ହେଲା ପରିଚାଳକ ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, Nature was helping. ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। Now India, there is scarcity of foodstuff. ଏବେ ଭାରତରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟର କମି ଦେଖାଯାଉଛି। But the same India was producing so much grains, even କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ଭାରତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ବା ତିଆରି କରୁଥିଲା during British time, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, that many thousands and thousands tons of rice were being exported from India to other countries. ଯେ କେତେ ଟନ ଟନ ଚାଉଳ ବା ଧାନ ବାହାରକୁ ପଠା ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭାରତରୁ। You see, that I have seen. ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିଛି। I have seen. My maternal uncle was very rich man, was simply exporting rice to the foreign countries. ମୋର ମାମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, କେବଳ ଏଇ ଚାଉଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠେଇକି। Yes. Spices, an old history you will find that India, they had got their own ships. ଏବଂ ମସଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା କଣ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବା ଭାରତର ମଧ୍ୟ for exporting spices to Greece and other countries of Europe. ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜାହାଜ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ୟୁରୋପରେ ପଠାଉଥିଲେ। The history is there. ଏଭଳି ଇତିହାସ ତ ରହିଛି। They were supplying and muslin cloth. They do even just before the British period, Muslim period. ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଇଭେନ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କୋମଳ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ବା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ। India's export, I mean to say, statistics was far greater than other countries. And these spices and other ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ରପ୍ତାନି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ। Export attracted person from Europe, the Vasco da Gama and the Columbus also wanted. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଯୋଉ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ୟୁରୋପରୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ, କଲମ୍ବସ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। To go, but he fortunately came to America. ସେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। You see, all these Europeans and the Britishers went and established their supremacy. ଦେଖ ସବୁ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ଆସି ବା ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାପନ କଲେ। So India was so rich, but now, ତ ଭାରତ ଦେଖ କେତେ ଧନୀ ଥିଲା, how that India has become so poor. ତ ଏବେ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ। The same land is there. Why? Because ଏଇ ମାନେ ଭୂମି ତ ରହିଛି, କାହିଁକି? they have lost that old culture. କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, God consciousness. ଭଗବତ ଚେତନା। And at least my calculation is that state, secular state, secular man, he has not here
ହୁଁ, କମ କରି ଯଦି ମୋର କେବଳ ମୁଁ ହିସାବରେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟା କି କଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ, ତା ମାନେ ତାର କିଛି ବି ନଥିବ କଣ, In America, you have got a state religion. ଯେମିତି ତୁମର ଏଇଠି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରହିଛି, You have got state religion. ତୁମର ଦେଶର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରହିଛି, But in India, there is no state religion. କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କୌଣସି ଦେଶର ଧର୍ମ ନାହିଁ। Every country has state religion. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର କିଛି ନା କିଛି ତା ନିଜର ଧର୍ମ ରହିଛି। Even Pakistan, it has divided. It is now part of India. ଏଇ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ହିଁ ଅଂଶ ଥିଲା। But they have also their state religion. ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶର ଧର୍ମ ଅଛି। But unfortunately, India has no state religion. କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମର ଭାରତର କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଧର୍ମ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ। Means deliberately they are trying to disconnect with God relation. ତାମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ। God relation. ଭଗବତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। But in the same India, you that read the history. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାରତରେ ତୁମେ ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। At 5,000 years before, how much profusely the nature was supplying. 5,000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। In the morning, we are studying that portion. Mr. Paul was reading that portion. ସକାଳେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଢୁଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ପଲ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ପଢୁଥିଲେ How much nature was giving. ଯେ କେତେ ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। So nature can give ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। you anything. But after all, ତ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ, କିଛି ବି ଦେଇପାରିବ। it is the nature that supplies your necessity. ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତ ଜରୁରତକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। Not the industry. କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା କାରଖାନା ନୁହଁ। Industry simply transformed in a different way. କାରଖାନାରେ ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। And a certain class make profit out of it. ଆଉ କିଛି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। Industry does not mean really economic improvement. ବାସ୍ତବରେ କାରଖାନା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହବ। Real economic improvement means what you produce from the land. ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆମେ ଭୂମିରୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, that requires God help. ଯୋଉଥିରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ରହିଛି। Without raw materials, even your industry cannot go on. ଏଇ କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ବିନା ଆମର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବନି। Just like I have cited the example of paper. ଯେପରି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି କାଗଜର। Now nowadays paper is made from wood. ତ ଏବେକା ଦିନରେ କାଗଜ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି? କାଠରୁ। Now if there is no sufficient, now you have got in America sufficient wood. ତ ଯଦି ଯୋଉଠି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବା ଠିକ ମାତ୍ରାରେ, ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ, ତୁମର ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ରହିଛି କାଠ ପ୍ରଚୁର ରହିଛି। So you can produce paper in large quantity, but suppose the woods are finished, then the industry. ତ ତୁମର ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କାଠ ରହିଛି, ତ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କାଗଜ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଧରିନିଅ ଏଇ କାଠ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ଏଇ କାରଖାନା ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। Anyway, no, we should always be in conscious that everything that we have in our possession, ଯାହା କିଛି ବି ହଉ, ତ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ଚେତନାରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ହଉ, ଆମର ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, in our body,
even our mind, even our energy. ହୁଁ, ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ, ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ, Everything that is God gift. ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ କଣ ଗିଫ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। One who has got this conception of life, he is Brahman. He is the one who knows Brahman. ତ ଯାହାର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଜୀବନକୁ ନେଇ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ One who does not know this and simply live for sense gratification, he is called the miser. ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଜାଣି ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ମାତ୍ର ତା ଜୀବନଟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରେ ଲଗେଇଛି, ସେ ବାସ୍ତବରେ କୃପଣ। So we shall not be miser, we shall be the Brahmana. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୃପଣ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା କଥା। That should be our. And there is no restriction. Don't think that because you are born in America, you cannot become a Brahmin. ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଇଏରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। You can become a Brahmin. There ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। is no restriction. କିଛି ବି କଟକଣା ନାହିଁ। Brahmajanati iti Brahmana. The formula is that Janmana Jayate Sudra Sanskarat Bhavet Dija. Janmana Jayate Sudra. Everyone who is born, first born by the father and mother. ତ ସୂତ୍ରଟି ରହିଛି ଜନ୍ମଜା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ୍ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜ। ତ ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର, ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, then he is called a Sudra. ତାହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଶୂଦ୍ର। Even he is born in a Brahmin family, ଯଦି ବା ସେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ he ହେଇଛି, is called a Sudra. ତାକୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯିବ। Then Sanskarat Bhavet Dija. Then by culture, the cultural birth is called the second birth. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ତାର ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଇଟା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। Dija. The higher caste in India, they are called Dija. ଯୋଉମାନେ ଉନ୍ନତ କଣ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାରତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। Dija means the first birth by father and mother. That is animal birth and man birth is the same. ତ ଦ୍ୱିଜ ଜାତି କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଯେପରିକି ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଏ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ, କାରଣ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି ସମାନ। Because the process is the same. But unless one takes his birth by higher culture, he cannot call me Dija. କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉନ୍ନତ କଣ ଇଏ ଦ୍ୱାରା, କଲଚର ଦ୍ୱାରା ବା ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଢି ନ ଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କହିହେବନି। Sometimes the birds are also called Dija. Dija means twice born. କେବେ କେବେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଦିଥର ଯାହାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। Twice born. That just like the bird, the sea bird lays the eggs first. এই ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କି କିଛି ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, and then it is fermented, and ଆଉ ତାପରେ ତାହା ସେଇପରି ଥାଏ। from the the egg, the cub comes out. ତାପରେ ତାକୁ ସେକିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଆଉ ତାଠାରୁ ତାପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ତାପରେ ଆସିବ ତାର ପିଲାଟି। The offspring comes out. The second birth. ତ ତା ପିଲାଟି ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। Therefore, birds are all sometimes called Dija. ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। Similarly, human and higher status of life, they must have twice born. Therefore, the Brahmins, the Kshatriyas and the Vaishyas, these thread, these. ତ
ସେଥିପାଇଁ ସେଇପରି ମଣିଷ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୋଉ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବନ ଯାହାର, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଜ ହବା ଦରକାର, ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଯାହାର ଏଇ ପଇତା ବା ଏଇ ସୂତାଟି ରହିଛି, Head is the sign that my second birth has been done. ଏଇ ଉପବୀତର ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଏଇଟା ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି। This is the emblem. This upavit, upanayan, this is the sign. ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ ଉପବୀତଟି ହେଲା, ଏଇ ଉପନୟନଟା ହେଲା ତାର କଣ ଚିହ୍ନ। In India, higher caste, you will find this sacred thread. Sacred ଭାରତରେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଜାତିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଉପବୀତ ସ୍ଥାନ ପଡିଥାନ୍ତି। thread means when he is accepted, when he is giving the second birth, this thread ceremony, there is a thread ceremony. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବୀତ ବା ଏଇ ସୂତାଟି କୁହାଉଛି, ଏଇ ପବିତ୍ର ସୂତାଟି, ତ ତା ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇ ଉପବୀତ ଉପନୟନ ଦ୍ୱାରା। So second birth means sanskar, reformation. ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରଟା ହେଲା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। Reformation. It doesn't matter where and how he is born. It doesn't ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଏହା ଜାୟଜ ନାହିଁ ଯେ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ପାଇଛି। matter. The other day I cited the example of Jabal Upanishad. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଥିଲି ଜାବାଲି ଉପନିଷଦର। He could not say in his father's name. ସେ ତ ତାର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲାନି। But because he was so sincere that he declared before Gautam Muni. କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ସିନସିୟର ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲା ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ that either my mother or myself, I do not know who is my father. ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ମା କି ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ମୋ ବାପା କିଏ। Gautam Muni asked, oh, you are Brahmin. ଗୌତମ ମୁନି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହଁ ତୁମେ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, You are truthful. କାରଣ ତୁମେ ସତ୍ୟ ବାଚନ କରୁଛ। You are truthful. So these are the qualifications: sanskar, cultural birth. ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ସଂସ୍କାର। Cultural birth makes the twice born. ତ ଏଇ ସାମାଜିକ ଜନ୍ମ ଜଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ ବା କରେଇଥାଏ ଜଣଙ୍କର। Janmana jayate. By birth everyone is Shudra, and when he is reformed, when he is culturally taken rebirth, then he is Dvija. ତ ଏଠି କହେ ସଂସ୍କାରାତ୍ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜ, ଜନ୍ମଜା ଜାୟତେ, ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ହେବ, ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ତାର ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଟା ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ। ଦ୍ୱିଜ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଦ୍ୱିଜ। And after being Dvija, Vedu Pathat Bhavet Vipra. ଆଉ ଦ୍ୱିଜ ହେଲା ପରେ ବେଦ ପାଠାତ୍ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର। Vedu Pathat means this knowledge, scriptural knowledge. ତ ବେଦ ପାଠ କହିଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ, Vedic wisdom. By studying this Vedic wisdom, ତ ଏଇ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା he becomes a Vipra. ତାପରେ ସେ ଏକ ବିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। And after studying, when he knows, oh, I am spiritual, I am not this matter. ଆଉ ସେ ଏଇଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଓ ମୁଁ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମୁଁ ତ ଜଡ଼ ନୁହଁ। And he knows the constitution of himself, constitution of the Supreme Lord, then he is Brahman. ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଏ ତା ନିଜର ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। Therefore, the whole mission of human society should be how to prepare Brahmana. Then peace and prosperity will be there. ତ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଆମର ଗୋଲ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। If you keep them, they are just like cats and dogs in the platform of Shudra, how can you expect? ଯଦି ଆମେ କୁକୁର ବିଲେଇଙ୍କ ପରି ଏଇ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବିପାରିବା? Do you mean to say there is any peace in the dog society?
ତାମାନେ କଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ରହିଛି? ନା। No, that is not possible. Peace can be had only really human society. ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। So this is the culture. The whole Vedic culture is to make a man a Brahmin, not to keep him in the Shudra state. ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ସମାଜର ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ, ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଯିବ, ନା କି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତରରେ ରଖାଯିବ। Not to. The father has to take care. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। The state has to take care. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। The teacher has to take care. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। How to make the children, the poor children, କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ, some children, ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ to perfect the whole ଏକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବା କେମିତି, culture is like that. ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର। So Bhagavad Gita teaches that don't remain in the Shudra state. ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇଟା ପଢଉଛି ଯେ କେବେ ବି ରୁହ ନାହିଁ ଏ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତରରେ, And a miser, କୃପଣ but ହେଇ just try to become a Brahmin. ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, Then your life will be successful. Thank you very much. ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରବଚନଟି ଆଜି ସମାପ୍ତ କଲେ ଆମେ। ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଏ କହିବେ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ଆଜିର ଏ ପ୍ରବଚନରୁ। ନୋଟ କରି କହିବେ ଯେ ଓକେ। ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ବହୁତ ଏଠି ଜୋର ଦେଇକି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ନୁହଁ, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କାଗଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ କେମିତି ଆସିଥାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିବେ କିଛି? हरे कृष्ण रोज। हरे कृष्ण। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରପାତ କହିଲେ କି ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବାକୁ ପଡିବ, କୃପଣ ହବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପଣ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କହିଲେ କିପରି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏକି ସେ ଯାହାକି ନିଜେ ନିଜେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୃପଣ ସେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିଛି, ନିଜର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ୟୁଜ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କୃପଣତା ନିଜ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବିନି, ପରେ ସେ ଜାଣିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିବେ? ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କୋଉ କୃପଣ ଅଛି, କୃପଣ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ରିଭରରେ ଆମେ ଜଳ ଦଉଛେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି। ପୁଣି ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମାନେ ବହି କାଗଜ କେମିତି ଆସୁଛି ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସେଇଟା ବି କହିଲେ ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନିୟତ କର୍ମ ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସେ କୁହାହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଯଦି ରହି କରିବା, ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभुजी। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି, ମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ସେ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସାର ହିଁ ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁ କିଛି ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚେତନାରୁ ସେ ବାଦ ପଡି ମାନେ ଭୁଲି ଯିବା ଯୋଗୁ ଆଜି ସେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଏ ଯୋଉମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଁ ସବୁ ଦେଶ ସେମାନେ ଇଏ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିଲେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଯାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ନିଜର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡେ ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ହଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆର ଥର ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦବା, ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପଢି ହଉଛି? ଛୋଟ ଅଛି ଅକ୍ଷରଟା। ହୁଁ। ଖୋଲୁନି। 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 ଓକେ। ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ପଢନ୍ତୁ। ଉପଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ସତ୍ୟିକାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସାତ୍ವಿକ ବୋଧେ। ପୁରୋହିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବା, କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଯଜ୍ଞରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବା, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। କିଏ? ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ବୈଦିକ ବାକ୍ୟ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କଣ ସୂଚେଇଥାଏ? ଯେ ଜୀବ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମାନ, ଏଟା ଭୁଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ ବା ଭୌତିକ, ଭୁଲ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ପ୍ରବଚନ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାରାଗାରର ପ୍ରାଚୀର, ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ, ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। କାହା ସହିତ? ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ଲେଖିଲା। ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯୋଉ କୋଟ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ କୋଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବିଦେଶୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ? ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବନ୍ଦ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନସିକତା। ମାନବତା ବଦଳାଇବା। ହଁ, ଏଇଟା ହବ। ନାଇଁ? ଓକେ। ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ଉଦାସୀନ, କାରଣ ଜୀବ ପାଖରେ ସୀମିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ହଁ, ସୀମିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। କାରଣ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଉଭୟ ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। जय शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।
ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଧୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଟା ଏ ଲେଖାଟା କାହିଁ ଏମିତି ଆସିଲା ମାନେ ପଢିହେଲାନି ଛୋଟ ପୁରା ଥିଲା ହଁ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ପିଲା ମିଶେଇଲା। ହଁ ଓକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।